کل رات کو ان کا ہوش ٹھکانے آ گیا ہے اور ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کنونشن بھی اور نیوکلیر طاقت ہے اللہ کے فضل و کرم سے. آج جناب اسپیکر ہمارے دشمن ان کو کل رات نیند نہیں آئی. ہماری لڑائی اور تیز ہو سکے میں آتنکی سنگٹھنوں کو اور ان کے سرپرستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بہت بڑی غلطی کر چکے ہیں. بہت بڑی قیمت ان کو چکانی پڑے گی. جناب اسپیکر ان حالات میں یہ جو پچھلے دن گزرے ہیں ہر روز اطلاع ملتی تھی کہ آج ہندوستان کے جہاز آئیں گے اور وہ پاکستان پر حملہ آور ہوں گے. میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو اور آپ کی توسط سے پورے اس معزز ایوان کو اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری افواج پاکستان 24 گھنٹے تیار تھی کہ کب دشمن کے جہاز اڑے کب ان کو ہم اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں. جناب اسپیکر آج سے 5 دن پہلے ہندوستان نے وہ رافیل جہاز خریدے ہیں اس پہ بڑا ناز کرتا ہے لیکن جناب اسپیکر ناز نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ کو اس سے ہر وقت ڈر کے دن رات محنت کرنی پڑتی ہے خوف خدا کے ساتھ انتہائی عاجزی کے ساتھ مگر بڑے کانفیڈنس کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا جاتا ہے. آج سے چند دن پہلے ان کے رافیل جہاز کامبیٹ فارم میں اڑے وہاں سے ہماری افواج ایئر فورس ہم وقت تیار تھی جو ہی وہاں سے اڑے. جناب اسپیکر میں اس ایوان میں آپ کی توسط سے اپنے جو ہمارے ایئر چیف ظہیر بابر ان کو اپنی طرف سے آپ کی طرف سے ایوان کی طرف سے اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی طرف سے میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اور ان کے عقابوں نے انہوں نے ہندوستان کے ان جہازوں کی جو کمیونیکیشن لاک کر دی اور ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ اور وہ دیکھتے دیکھتے فوراً واپس پلٹے اور جا کر سری نگر میں لینڈ کیا. یہ ہے ہماری افواج پاکستان کی تیاری اور یہ ہے ان کا عزم. جناب اسپیکر کل رات کو اور یہ نہیں کہ ہمیں خبریں نہیں مل رہی تھی لمحہ بر لمحہ خبریں مل رہی تھی کہ ہندوستان کے کیا ان کے مذموم عزائم ہیں اور کیا ان کے ناپاک پلانز ہیں. کل رات کو جناب اسپیکر ہندوستان نے پوری تیاری کے ساتھ اور کوئی ان کے آل ٹولڈ 80 جہاز اس حملے میں شریک تھے اور انہوں نے پاکستان میں 6 جگہوں پر 6 شہروں پر حملہ کیا جس میں آزاد کشمیر کے 2 علاقے جس میں بھاولپور جس میں شیخوپورہ جس میں سیالکوٹ ان علاقوں پر جناب اسپیکر ان علاقوں میں جناب اسپیکر ہندوستان کے طیاروں نے حملہ کیا اور پاکستان کے عقاب مکمل طور پر تیاری میں تھے اور ہمارے جہازوں نے پاکستان کی سرحدوں کو عبور نہیں کیا. جناب اسپیکر جو ہی ہندوستان کے جہازوں نے پے لوڈ انہوں نے ریلیز کیا ہمارے عقاب جھپٹے اور آنن فانن 5 جہاز جن میں 3 رافیل ان کو مار کرایا اور ان کو اوندے منہ وہ کشمیر پر جا کر گرے بٹنڈا میں جا کے گرے.
और एक जाके बठिंडा में गिरा, और बठिंडा बड़ा एक मशहूर ज़माना कह लें या बदनाम ज़माना शहर है, तो वहाँ पे जाके गिरा और 2 ड्रोन गिराए। जनाब स्पीकर, इससे बड़ी अल्लाह ताला के फज़ल करम से इस मौजूद ज़बान को, पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम को, आपको इससे बड़ी इज्जत नहीं मिल सकती। इसके लिए हम जितना भी अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज़ होंगे, हम उसका तब भी उसका शुक्र कभी अदा नहीं कर सकते कि ये कन्वेंशनल वॉरफेयर थी, इसमें न्यूक्लियर दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। और जो कहते थे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत पीछे छोड़ दिया है, कल रात को उनका होश ठिकाने आ गया है और उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से कन्वेंशन भी और न्यूक्लियर ताकत है अल्लाह के फजल करम से। आज जनाब स्पीकर, हमारे दुश्मन, उनको कल रात नींद नहीं आई, और हमारे जो दोस्त भाई ख्वाब, उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान वाकई एक ऐसा मुल्क है जिसकी फौज एक ऐसी फौलादी फौज है कि कल को खुदा ना खास्ता उनके ऊपर बुरा वक्त आया तो वो पाकिस्तान की तरफ मदद के लिए वो देखेंगे और दरखास्त करेंगे। इससे बड़ी जनाब स्पीकर पाकिस्तान को और कोई इज्जत नहीं मिल सकती। जनाब स्पीकर, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव इतना बढ़ा कि हालात युद्ध जैसे हो गए। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से ड्रोन मिसाइल के जरिए भारत के कई शहरों को निशाना बनाया गया। भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम से इन हमलों का न केवल ताबड़तोड़ मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि अपने सैन्य कार्रवाइयों के जरिए पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। एलओसी से लेकर पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर तक भारत ने पाकिस्तान को ऐसे जख्म दिए जिससे पाक बिलबिला उठा। भारत से तनाव कम करने को लेकर पाकिस्तान ने अमेरिका की शरण ली, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान ने संघर्ष विराम की घोषणा की। हालांकि भारत की ओर से कहा गया कि शनिवार शाम दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद संघर्ष विराम की घोषणा हुई, लेकिन दोनों देशों की ओर से इस बात की जानकारी दी जाती उससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखते हुए इस बात की जानकारी दी कि भारत की पाकिस्तान संघर्ष विराम को सहमत हो गए। संघर्ष विराम की आधिकारिक घोषणा के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भी प्रतिक्रिया सामने आई। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट लिखते हुए संघर्ष विराम के रोके जाने को अमेरिका की मध्यस्थता के लिए धन्यवाद भी दिया। सीजफायर की घोषणा पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने लिखा कि हम अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप को क्षेत्र में शांति की बहाली के लिए उनके नेतृत्व और सक्रिय भूमिका के लिए धन्यवाद देते हैं। पाकिस्तान की इस परिणाम को सुगम बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सराहना करता है, जिससे हमने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के हित में स्वीकार किया है। शहबाज शरीफ आगे लिखते हैं कि हम दक्षिण एशिया में शांति के लिए उनके बहुमूल्य योगदान के लिए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबिया को भी धन्यवाद देते हैं। शहबाज शरीफ ने आगे लिखा कि पाकिस्तान का मानना है कि यह उन मुद्दों के समाधान की दिशा में एक नई शुरुआत है जिन्होंने इस क्षेत्र को परेशान किया है, शांति, समृद्धि और स्थिरता के मार्ग को बाधित किया है।